ये फार्म है जनाब 21 मरले का और बहुत अच्छा काम किया है। उत्ते विखाओ ना जी इजहार की छत पाई हुई है, इजहार की छत पाई है थले जनाब कंधा सारियां नौशीया ने, खुरलियां चंगियां बनी हुई ने जनाब। बड़े जानवर भी आप रख सकते हैं, छोटे जानवर भी रख सकते हैं। चिश्तिया रोड तो जस्ट 2 ਤੋਂ 3 मिनट का सिर्फ रस्ता। चिश्तिया रोड मेन तो 2-3 मिनटा साडे फार्म ते जनाब बंदा आ सकता है। अगर तुसी ये बिजनेस करना चाहते हो तो जमीन अपनी लो, जमीन लैके फार्म लो। फार्म तो ज़्यादा खर्चा नहीं करना, लेकिन जमीन असी अपनी लैके ते फार्म असी रेंट ते ले लिया। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਭੇਡਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਸਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਲੋ ਜੀ ਬੀਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜ ਹਾਈ ਸਭ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ? ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਜੋ 2 ਛਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਇੰਟਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਬਾਈ ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ 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 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਧਾਈਆਂ ਦੀ। 1509 ਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿੱਲਾ ਲਾਣੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक हो? मैं तुहाडा अपना वीर राशिद। असी खड़े हैं जनाब अपनी ज़मीन के अंदर। साढ़े दोस्त ने बहुत अच्छे जनाब राव खादम हुसैन साहब जनाब, उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। उन्होंने सानू एक मशवरा दिता, अगर भट्ट साहब तुसी प्रॉपर तौर पर अपना बिजनेस नू लैके अगे वधना है, बिजनेस करना चाहते हो तो फिर तुहानू मशवरा दिना वा मैं। तो वो साढ़े वड्डे भाई ने और माशाअल्लाह मैं तुहानू दस दियां उन्होंने G1 लसन ਦੇ ਵਿੱਚ जनाब अवार्ड भी हासिल किया होया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। जो उन्होंने मैंने 2-4 गल्लां दसियां ना तो मेरे दिल में बड़ा सुकून होया। मैं कहा यार माशाअल्लाह एडे साढ़े अच्छे दोस्त ने जिन्होंने जनाब इस लैवल तक पहुँच गए ने। तो और उन्होंने मैंने मशवरा दिता, राशिद भाई अगर तुसी ये बिजनेस करना चाहते हो तो ज़मीन अपनी लो, ज़मीन लैके फार्म लो। फार्म तो ज़्यादा खर्चा नहीं करना, लेकिन ज़मीन असी अपनी लैके तो फार्म असी रेंट ते ले लिया, ठेके ते फार्म ले लिया। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਜੀ 1 ਏਕੜ ਆ ਆਪਣਾ, 1 ਏਕੜ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਤੇ 4 ਕਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਨੇ, 4 ਕਨਾਲ ਆ ਲੈ। 1 ਏਕੜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ 2.5 ਏਕੜ। 2.5 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਰਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਨ ਆਊਟ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਮੇਨ रोड आंदा पे परले पास उदो जनाब इंटर होवांगे। पिछे गेट रखा जनाब सीधा अपने रकबे के अंदर आंदा, ताकि किसी की कोई परेशानी नहीं है। अपना ट्रैक्टर अंदर आवे, किसी का मसला नहीं है। जानवर अंदर आवन जनाब, किसी की कोई परेशानी नहीं। किसी के नाले बन्ने वाई नूं चरण का कोई कंसैप्ट नहीं है। ठीक हो गया। आ साडा बंदा लगा जनाब, बंदे बुने छंगदा पिया है। उस तो बाद रलाने जनाब इत्थे पट्ठे, क्योंकि मौसम तो अजकल दाइयां का वेखो ना, आ दाई लग रहे हैं सारे, लेकिन असी बिजने ने पट्ठे। उसकी वजह है असी काम कर रहे हैं जनाब जानवरों का। तो जानवर तो मैं अपने विखा दिना वा भाई किन्ने हो गए ना माशाअल्लाह। आओ जी। सियाने कहते ने कोई भी काम करना हो ना कंध तो भी मशवरा ले लीदा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सानू कंध छड़ के ना अच्छे अच्छे लोग मशवरा दे रहे हैं भाईजान। तुसी अगर काम करना है तो इस तरह करो। सब तो पहले मैं छोटे छोटे जनाब ले लिया बैठा 7। जिंदगी का मेरा पहला तजर्बा सी आज तो कोई 7 महीने पहले, लेकिन वो तजर्बा नाकाम हो गया। उन्हें कोई 4 के जानवर मर गए ने, बाकी माशाल्लाह खड़े ने। देखो भेड़ अपनी माशाल्लाह जी अपना 2 जिन्हें बच्चे दिते ने, आ देखो अपनी माँ का दुध पी रहे हैं जनाब, नाल फिरते हैं। क्योंकि दूर जाके लगे ना चरवाहा अपना दूर लैके जाए तो नाल बच्चे नहीं जा सकते। अपना वही फार्म है जनाब, तो यह अपना रकबा है। ठीक हो गया। एक आ भेड़ खड़ी है जनाब। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਭੇਡਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਸਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਆ ਭੇਡਾਂ ਆ ਲੈ ਲੈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਲੜਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਬੱਕਰੀ ਚਰਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਆਓ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਛਤਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਨਵੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਛਤਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਛਤਰੀਆਂ 2 ਫਿਰਕੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਉਰੇ ਆ, ਉਰੇ ਆ ਜਾ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹੋ ਜੋ 2 ਛਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ 1,40,000 ਰੁਪਇਆ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ 1,30,000। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲੈਨੇ, ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਲੈਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 1,05,000 ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੰਤੂ ਮੈਂ। 1,05,000 ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, 1,05,000 ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬੇੜ ਫਿਰਦੀ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਹ ਫਿਰਦੀ ਜਨਾਬ। ਆਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੇਲੇ ਜਾਨਵਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਣਾ ਵਾ। ਰਕਬੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹੈ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ, बेहतरीन रकबा है जनाब। देखो बेहतरीन नरम रकबा है अल्हम्दुलिल्लाह। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਸ਼ਤ ਜਨਾਬ ਪੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਫਾਰਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਣਾ ਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਨਾਬ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਦਾਂ? और माशाल्लाह जी बेहतरीन जी, ਕਿਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत अच्छी जी माशाल्लाह जी, ਜਾਨਵਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? माशाल्लाह जी हैं? बेहतरीन जी बेहतरीन जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे ने जी। जमीन भी माशाल्लाह जी ਜ਼ਮੀਨ बहुत ਸਹੀ ਹੈ? हाँ जी बेहतरीन जी। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਨਵਰ ਨੇ 4 8 9 10 11 ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਅਨ ਕਰੀਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਓ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਲੇ ਭੇਡਾਂ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 1-2 ਏਕੜ ਹੋਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ। ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂ ਬਿਲਡਰ ਹਾਂ, ਬਿਲਡਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪ ਯਾਰ, ਹੱਲਾਂ ਵੀ ਫੇਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਸੁਖ ਰੱਖੇ। ਵਲੋਗ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਦਾਵਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਣਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦਾ। ਆਪ ਸਭ ਕਰਾਈਏ ਵਿਜ਼ਿਟ ਫਾਰਮ ਦਾ। ਆਓ ਨਾ ਤਾਰਕ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਜਾ ਬੰਨਾ, ਹਟ ਕੇ ਪਰਲੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂ
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਰਕਬਾ ਜਨਾਬ ਇਵੇਂ ਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, 28 ਏਕੜ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਖਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ 1.5 ਏਕੜ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ, 1 ਏਕੜ ਉੱਧਰ ਪੱਕਾ ਜਨਾਬ ਖਾਲਾ, ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਕੱਚਾ ਖਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਫੁੱਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਏਕੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 2 ਥੱਲੇ 2 ਉੱਤੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਪਰਾ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਜੀ ਗੇਟ। ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਇੰਟਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਜੀ ਅੰਬੀਰ ਲੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਨਾਬ 21 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਕੰਧਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਰਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਖਲੋਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹੈਗੀ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਫਰਸ਼ ਪੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਫਰਸ਼ ਪੱਟ ਕੇ 9 ਇੰਚ ਫਰਸ਼ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਈਜ਼ੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਸੁਖ ਰੱਖੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੰਚੀ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਲੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਨਾ, ਜਾਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੌਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖੁਰਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੌਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਜਨਾਬ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਇੰਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਯਾਰ 4.5 ਇੰਚ ਦੀ ਕਰੀਏ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਮਦਾ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਮਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਖਾਲ ਚੌਕਰ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਲੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਵਰ, ਕਮੋਡ, WC ਸਭ ਕੁਝ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਔਜ਼ਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਨਾ ਗਿੰਦਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਆ ਕਮਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਟੋਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲਓ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ 14/12 ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਮਰਾ ਜਨਾਬ। 14/12 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਾਬ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਲੱਭਿਆ ਕਰੇਗਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੀ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੰਜਨ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਆ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਲਾ ਜੀ ਆਪਸਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਉਹ 22 ਫੁੱਟਾ ਰੋਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ 22 ਫੁੱਟਾ ਰੋਡ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਸਟ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਰੋਡ ਮੇਨ ਤੋਂ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੇਟ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਾਲਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਤਾਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਦੇ ਵਾਲਾ ਆ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਸ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਬਸ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅੱਛਾ जी माशाल्लाह जी पहला दिन अपनी खेतीबाड़ी का ते ट्रैक्टर आ चुके हैं जी फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं ये मेरे वालिद साहब ने मेरे वालिद साहब थोड़ा स्क्रीन चांद में थोड़ा घबराते ने सो माशाल्लाह जी पहला दिन और पहली दफ़ा भाईजान ये देख रहे हैं कि साढ़े अपने खेतों पाए नसी ट्रैक्टर चलवा रहे हैं ठीक है ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਨਾ ਪੱਠਾ ਹੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜੀ ਬੀਜ ਲੈਣ ਲਈ ਲਓ ਜੀ ਬੀਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਜੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿਹੜਾ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਫੈਦ ਯਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਕਈ ਦਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਸੱਚ ਮਕਈ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ ਮਕਈ ਦਾ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਕਈ ਸਵਾਗ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਕੀ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਮਿਲਿਆ ਬੀ ਤੇ ਯਾਰ 5500 ਦੀ ਥੈਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥੈਲੀ 5500 ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਜਰਬਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੋ फैसल है इधर आओ कैसा लग रहा है आज अभी फार्म नहीं देखा नहीं ये कैसा माहौल कैसा लग रहा है जमीन होगी अपनी है ये माहौल अच्छा है ना फैसल ये भी अपनी है ये वाला भी अपनी है वो वाला भी अपना है किला तू काटेगा जब बड़े हो जाएंगे पट्टे चलो ठीक हो गया अपना मुंशी वगैरह तो सब कुछ है यानी कि जड़ा अपने फार्म दी ते अपनी जगह दी ना देखभाल करेगा पट्ठे पाड़े दी जो भी मतलब बीजिया तारक भाई सब ओके है जी जी हल वह गए अपने जी हाँ हल वह गए अपने हुण रूटर वाटर का नंबर आन लगे जी ट्रैक्टर केड़ा अपना आ गया फिलहाल तो पैदल की कहंदे किराए ते आया वे लो जी चोड़ी बन गई 6 ਵਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਹਾਂ ਇੱਕ 45 ਮਿੰਟ ਪਾਈਏ ਨਾ ਹਾਂ 40 ਹੈ 45 45 ਮਿੰਟ ਹੋਸੀ डीएपी खाद जी ਚਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾ ਇਹ 72 ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ 25 ਕਿਲੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ
सारी इको दफा पाएगा? सब तो सस्ती खाद है 8200 रुपए की 20 किलो है जी। अगली दफा इंशाल्लाह आली पावांगे विच होर जबरदस्त हो जाएगी जी। इंशाल्लाह। चलो जी। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। पहला हफ्ता मैं हाथ चाहूंगा। अच्छा 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 सदा तेला का साहब बंदा अच्छा तजर्बा तो है हल्का फुल्का ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। हाँ हाँ काम करते रहे आगे जमीन इधर वाही तो रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला बरकत दे जी। जी फैसल साहब आ गए ने फैसल साहब जी ले ले आए जी ले ले माशाल्लाह। ए कक्का ना ओ कच्चा पानी। अल्लाह दी कसम चलो इन्हां दी मां हुण एक बार तो चली गई। इधर छੱਡ ਦੋ ਪੱਠਾ। तारक दी तो वावा स्पीड है। फैसल गिरने ना देंगे से नहीं गुम का होने यहाँ चलो भाई सीखना पड़ेगा भाई मैंने भी सीखना पड़ेगा तारक साहब मैंने भी सीखना पड़ेगा। वेरी गुड। सारे पे तो मैं आप ही साथ लूंगा। वैसे कम तजुर्बे दा यार कम तजुर्बे दा अपने वर्गा बंदा ते मुट्ठी भर भर सिटे एवें ही। कमाल होगी मैं आप खास छोड़ता रहा। लो जी रूटर लग गया माशाल्लाह। रूटर के पीछे स्वादा ला रहे सही टेक्निक है वैसे यार। हाँ जी 6:30 का टाइम हो चुका है जी। रूटर लगवाया है जिदा ही रूटर लग गया ना 1509 ਦੀ ਪਨੀਰੀ साढ़े मुंशी साहब तारक साहब ने जी जिद कर ली कि नहीं जी ताई लाने ने। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮਕਈ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਤੀ ਜੀ ਕਿ ਦਾਈ ਲਾਣਾ 1509 ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਦਾਈ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜਤਾ। ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ? अस्सलाम वालेकुम भाई तबीयत से ठीक है जी ਹਾਏ ਪਨੀਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਬਾਈ ਜਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਪੱਠਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਢਾਈ ਲਾ ਲਓ। ਯਾਰ ਦਾਈ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਪਨੀਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਾਣਾ ਪਨੀਰੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਨਾਬ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਫਿਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੱਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਵੱਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਰੂਟਰ ਵਾਟਰ ਫਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਾਬ ਦਾਈਆਂ ਦੀ 1509 ਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿੱਲਾ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜਨਾਬ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਠੋਕਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੱਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਦਾਈ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1509 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।